السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے ایک قربانی پورے گھر کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے کافی ہے۔ ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ہر ایک شخص کی طرف سے، ہر ایک آدمی کی طرف سے ایک ایک قربانی کرتے ہیں۔ اس سال والد کی طرف سے، اگلے سال والدہ کی طرف سے، اور پھر اس طرح بچوں کی طرف سے، بچیوں کی طرف سے، اس طرح سلسلہ جاری ہے، اور بہت سارے گھروں میں اس طرح کا ماحول ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سنت کا کیا طریقہ ہے اور صحابہ کرام کا عمل کیا رہا ہے۔ اس تعلق سے ہمیں حدیث ملتی ہے، ترمذی کی 1505 نمبر کی حدیث، 1505 نمبر کی حدیث ہے۔ عطاء بن یسار رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، سألت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کس طرح قربانی دیا کرتے تھے؟ فقال، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتی فیأکلون ویطعمون، کہتے ہیں لوگ، ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر کے طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتا تھا۔ فیاکلون، لوگ کھاتے، ویطعمون، اور اپنے دوسرے بھائیوں کو کھلاتے بھی تھے۔ حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ لوگ بکثرت قربانی پر فخر کرنے لگے، اور حال وہی ہو گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی بھی ہے، 3147 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی عمل تھا ہم لوگوں کا، کہ ہم لوگ ایک قربانی اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کے طرف سے، پورے پریوار کے طرف سے، سارے فیملی کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ گویا کہ فردن فردن اس طرح کا عمل نہیں تھا، جیسا کہ آج ہمارے یہاں ماحول معاشرے میں اور گھروں میں، گاؤں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں صاحب تحفۃ الاحوذی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث نص صریح فی ان الشاة الواحدة تجزی عن الرجل وعن اہل بیتہ وان كانوا کثیرین وهو الحق۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کھلی دلیل ہے اس معنی میں کہ ایک بکری یا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، گرچہ گھر والوں میں، پورے فیملی میں زیادہ لوگ کیوں نہ ہو، لیکن ایک بکری
बल्कि हाफिज बिन क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी मारूफ किताब ज़ादुल मआद में कहते हैं, वल हक़्क़ु अन्न शातल वाहिदत तुज्ज़ियु अन अहलिल बैत व इन कानू मिअत नफ्सिन औ अक्थर। कहते हैं कि हक बात यही है, सही और हक बात यही है कि घर के अंदर गरचे 100 के करीब लोग या 100 से ज्यादा ही क्यों ना हो, एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से काफी है। एक बकरी में पूरे घर वालों को सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, कुर्बानी का मकसद क्या है? अल्लाह की कुर्बत और नजदीकी हासिल करना, अजर सवाब हासिल करना। हम सवाब को क्यों महदूद कर देंगे? एक बकरा को सिर्फ एक फर्द के लिए क्यों खास करेंगे? इसलिए एक बकरा या एक बकरी पूरे घर वालों के लिए अजर सवाब के एतबार से काफी है। और इसी तरीके से शेख सालिह उस्सैमीन रहमहुल्लाह अश-शरहुल मुमती के अंदर कहते हैं, अत-तशरीक फी सवाब, कि सवाब में, अजर सवाब में हिस्सादारी, ला हिस्रा लहू, कहते हैं इसके लिए कोई हद नहीं है कि एक बकरी में पूरे घर वालों को सवाब मिलता है। फहा हुवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाह अन कुल्ल उम्मतिही वहा हुवा रजुलु युज़ाही बिश्शातिल वाहिदति अनहु व अन अहले बैतिही वलौ कानू मिअता शख्स। कहते हैं कि यही सहाबा किराम का भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरा अपनी पूरी उम्मत की तरफ से क्या करते थे। और जैसा कि मारूफ है और अहादीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरा अपने तरफ से, अपने पूरे घर वालों की तरफ से, और दूसरा बकरा अपनी पूरी उम्मत की तरफ से क्या करते थे। मेरे भाइयों, शेख सालिह उस्सैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि गर्चे 100 के करीब घर में अफराद और फैमिली क्यों ना हो, लेकिन एक बकरा काफी अजर सवाब के एतबार से। इसलिए मेरे भाइयों, हम अल्लाह की नेमत को महदूद ना करें, एक बकरा काफी है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के पास उसात है, ताकत है, इस्तिताअत है और चाह रहा है कि हम घर के हर फर्द की तरफ से 2 बकरा करें, 3 करें, 4 करें, जितनी उसा तो करें, लेकिन यह बात वाज़ेह है कि सहाबा किराम का अमल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी इस तरह लोग क्या करते थे, एक बकरा अपनी तरफ से और अपने पूरे घर वालों की तरफ से क्या करते थे। कुर्बानी करते वक्त बंदा कहेगा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अन्नी व अन अहले बैती, अल्लाह तू इस कुर्बानी को मेरे तरफ से और मेरे पूरे घर वालों की तरफ से कबूल कर। तो इस तरह मेरे भाइयों, कुर्बानी अगर कोई शख्स, सही और अफजल यही है कि आदमी अपने हाथों से कुर्बानी को ज़बह करे। और अगर कोई ज़बह करने के लिए आ रहा है तो उन्हें बताया जाए कि भाई इस अंदाज में ज़बह करो कि हमारे पूरे घर वाले अजर सवाब में शामिल हो जाए। तो ये चंद बातें कही गई हैं इस ताल्लुक़ से कि एक कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से अजर सवाब के एतबार से काफ़ी है। और यही अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, सहाबा किराम के अमल के मुताबिक कुर्बानी अल्लाह की क़ुर्बत और नज़दीकी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, रिया और नमूद और दिखलावे से हट कर देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।